good day to one and all who's listening to this. This is a lesson in class 6 standard, term 2, unit 1. The title is Sports Star. Here there are 3 subsections. In the first session, it says about a cricket player. Everyone knew about the great Indian women cricket player Mithali Dhurairaj. It speaks about her journey in cricket. Each day is a new beginning. It has so much to unfold that I had the best day in school today. The writer is saying what he experienced today. Cricket is something that I love. Today my teacher told us we would be learning about a cricketer. I thought Sachin, Virat Kohli and many other male players in the Indian cricket team, but she introduced Mithali Dhurairaj, an Indian cricketer and captain of Indian women's cricket team in Test and one-day internationals. Here the author is explaining that he loves cricket so much, that his love for cricket, and being a thorough fan of male cricketers. When he heard the name of Mithali Dhurairaj, the traditional thought of women not playing the cricket struck his mind. அதாவது இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, முதல்ல வந்து ஒரு பையன் வந்து சொல்கிறான், மாதிரி எனக்கு ஒரு நாளும் புதுசாக கற்றுக்கிறது இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஸ்கூலில் ரொம்ப நல்ல நாளாக இருந்தது. கிரிக்கெட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம். என்னோடய டீச்சர் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டரை பற்றி இன்றைக்கி படிப்போம் அப்படின்னு வந்து எனக்கு ஸ்கூலில் சொன்னாங்க. அப்போ உடனே நான் என்ன நினச்சேன், அது ஒன்று சச்சினாக இருக்கும், இல்லை விராட் கோலியாக இருக்கும், இல்லை வேறு இவங்களாக இருக்கும் அவங்களா இருக்கும்னு மிச்சம் எல்லாம் மேல் கிரிக்கெட்டர்ஸை பற்றி தான் நான் நினச்சேன். ஆனால் அவங்க எப்போ மித்தாலி துரைராஜ் அப்படின்னு சொன்னாங்களோ, அவங்க மித்தாலி துரைராஜ் ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டர், அவங்க வந்து இந்தியன் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டன், அவங்க நிறையா டெஸ்ட் அண்ட் ஒன்-டே இன்டர்நேஷ்னல்ஸ் நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களோ, எனக்கு அப்போவே ஷாக்காக இருந்தது. ஏன்னா என்னோட மைண்டில் வந்து ஒரு விமெனும் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்கன்றது எனக்கு தெரியல. அதனால தான் வந்து நான் என்ன எப்போல்லாம் என்னோட சின்ன தங்கச்சி வந்து என்கிட்ட கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு சொன்னான்னா நான் சொல்லுவேன், இல்லை நீ உனக்கான கேம் இல்லை கிரிக்கெட், நீ வந்து உன்னோட போய் கேர்ள்ஸ் கேம் விளையாடுன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் எனக்கு வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா, மித்தாலி வந்து அவங்களோட கேம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏஜ் 10 இருக்கும்போது, அவங்க வந்து செலக்டட் ஃபார் த இந்தியன் டீம் வந்து ஏஜ் 17. Here the author is saying that the Indian cricketer Mithali Dhurairaj, about her, he said that he would never knew that women would play cricket so well. Whenever his little sister asked him to play cricket, he would deny it and say, this is not a game for you, it is a game for men, better you go and play girls game with girls. But he was taken into surprise when he learnt that Mithali Raj started to play at the age of 10 and she was selected for the Indian team at the age of 17. Mithali lives in Hyderabad and the more Mithali Raj lives in Hyderabad and her mother tongue is Tamil. I felt very proud that she is widely recognized and acknowledged, and she was the highest run scorer in women's international cricket and the only women cricketer to suppress 6,000 run marks in ODIs. That is, the author says that he felt very proud when this name is widely recognized and acknowledged for the cricket that she played. She nearly secured 6,000 runs in ODIs and she is the first player to score 7 consecutive 50s. இங்கே என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது, சந்தோஷமாக இருந்தது. இவங்க வந்து
இவங்க தான் ஹை ரன் ஸ்கோரர் ஆஃப் விமென்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட். அவங்க தான் ஒரே விமென் யார் வந்து 7 தடவை அடுத்தடுத்த 7 தடவை 50s ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. In fact, she was nicknamed as Tendulkar of Indian women's cricket. When it comes to women cricket, இப்போ in cinema சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிற மாதிரி லேடி சூப்பர் ஸ்டாரும் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி இவங்களை வந்து டெண்டுல்கர் ஆஃப் இந்தியன் விமென்ஸ் சினிமா விமென்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி அவங்களும் வந்து நிறைய ரன் ஸ்கோர் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்காங்க இந்தியாவில். டெஸ்ட் மேட்சாக இருக்கட்டும், இல்லை ஓடிஐயாக இருக்கட்டும், இல்லை T20 இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே. இப்போது டெண்டுல்கர் ஆஃப் இந்தியன் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற அந்த நேமுக்கு மித்தாலி ராஜ் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கு. She said, on one hand, being compared to Sachin is an absolute privilege. I don't think I have achieved even half of what he did for the country. On the other hand, being a women cricketer, I want to be people to know me for my own identity. I would rather not to be compared to a male cricketer. I mean, what she said is, I felt it is very nice that you compare me to Sachin, but I didn't do as much as contributions made by Sachin Tendulkar. But on the other hand, being a women cricketer, I want to know people with my own identity, not with the identity of someone else. அதாவது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் பார்த்தா எனக்கு வந்து சச்சினோட பேர் எனக்கு கொடுத்துருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம்தான் எனக்கு. ஆனால் அவர் அச்சீவ் பண்ணதில் பாதி கூட நான் அச்சீவ் இன்னும் பண்ணலை. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு பெண் வீராங்கனையா எனக்கு வந்து மக்கள் வந்து எனக்கு வந்து அந்த நானா மித்தாலி ராஜா தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு டெண்டுல்கரா என்ன தெரிஞ்சுக்க கூடாது, விமென் டெண்டுல்கரா என்ன தெரிஞ்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறாங்க. She is indeed an inspiration to all of us. She actually started playing cricket with her brother when she was young. She used to go out with her father to the grounds where he practiced. She used to stand outside the ground and return to the ball when it came her way. Though it was a humble start, she managed to secure a name and a place for herself. Many of us think cricket is for men. However, she broke the traditional barriers and proved that women are par on men in every field. The Government of India, in recognition to her contribution to cricket, conferred on her the Padma Shri Award. அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். அவங்க ஆக்சுவலாக எப்போ கிரிக்கெட்டை விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவங்க பிரதரோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க அப்பாவோட போகும்போதெல்லாம் அவங்க அப்பா கிரிக்கெட் விளையாட போகும்போது இவங்களுக்கு கூட போவாங்க. வெளியே நின்று பந்து அவங்கள நோக்கி அடிக்கிற பந்தெல்லாம் கேட்ச் பிடிச்சி திருப்பி கொடுப்பாங்க. அந்த சின்ன வயசில் அவங்க அதான் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குன்னே ஒரு பேர் உருவாக்கிக்கிட்டு அவங்க வந்து எத்தனையோ, அதாவது இப்போ பெண்ணெல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெண் வீராங்கனையா, பெருமையான வீராங்கனையா அந்த துறையில் நிற்கிறாங்க. அவங்களோட அந்த கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அப்படி கொடுத்துருக்காங்க கிரிக்கெட்டுக்காக. And if I had to mention about her recent achievement of our Indian women cricket team, Mithali Raj and other women player Srimati Mandana hit stylish half centuries and India cruised to a comfortable 9-wicket victory over South Africa in the second women's T20 international on 23rd February 2018. Mithali anchored the innings to perfection with unbeaten 70s. Now I am inspired by her and my attitude has changed. I am happy when my little sister follows her passion. அதாவது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு வந்து நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்தியன் விமென் கிரிக்கெட் டீமில் மித்தாலி ராஜும் இன்னொரு பிளேயரான மந்தனாங்கிறவங்களும் ஹாஃப் செஞ்சுரிஸ்கிட்ட அடிச்சு தள்ளிட்டாங்க. அவங்க வந்து இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக 9 விக்ட்ரி வாங்கிட்டாங்க. சவுத் ஆஃப்ரிக்காவை எதிர்த்து வாங்கின நடந்த செகண்ட் விமென் T20 இன்டர்நேஷ்னலில். அது என்னைக்கு நடந்துச்சுன்னா 23rd February 2018 நடந்தது.
இதுல வந்து மித்தாலி ராஜ் எவ்வளவு வாங்கினாங்கன்னா 76 ரன் இன்னிங்ஸ் அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து என்னோட தங்கச்சி அவ என்ன துறையில ஆசைப்படுறாளோ அது போறது வந்து நான் சந்தோஷம் தான் படுவேன், என்னோட அந்த மைண்ட் செட் வந்து மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. செக்ஷன் 2 அடுத்து பார்க்கலாம்.